पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम साधारण विज्ञान सेक्शन किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। प्रथम रही 21 नंबर। 21 नंबर हूँ ठेकुआ कहा साहाय्य शत्रु कबलरू निजक रक्षा करे। तार द्रुत गति ना लंबा कान ना शक्त पाद ना लांज छोट। तेज ठेकुआ कहा साहाय्य से निजर शत्रु कबलरू निजक रक्षा करे। ठेकुआर लंबा कान रही। लंबा कान साहाय्य सी दूर आसुवा शब्द को खसखस शब्द किंबा जेकोसी शब्द को सी सहजरे शुणी पारे एवं से सचेतन हो जाए तापर से लुचि जाए कि दौड़ी निज गात को पड़े। तेणु ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 22 नंबर। शीत दिने कुकुर बिलेई भालू आराम रे रही परिवार कारण कौन? तांको शरीर तापमात्रा कम ना तांको शरीर तापमात्रा अधिक ना लोमस शरीर थिबारु ना एमाने गातरे रही पारंती बोली। तेबे शीत दिने कुकुर बिलेई भालू एमाने आराम रे केमती रही जाती? हाँ तांकर लोमस शरीर तांको देहरे लोम अच्छी से आमे जमीती कंबल घोड़े शोचु है तांको देहरे लोम अच्छी तेणु से एत किसी माने थंडार प्रभाव पड़ो ना से एत थंडा भी लगे ना। तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 23 नंबर। हिमालय पार्वत्य अंचल केउं जीव माने रही परिबे? ओटो ना चमरी गाई ना खाली गाई ना घोड़ा। केउं जीवटी हिमालय पार्वत्य अंचल आराम रे रही परिबो और अलग जीव मान कष्ट हम? तेज हिमालय रोकवा जीवटी हूँ चमरी गाई। चमरी गाईर तार लोम अच्छी एवं तार देहरे चर्म तले चर्बीर आस्तरण अच्छी आसे देखा मोटा तार चर्बी रही। तेणु चमरी गाई हिमालय अंचल पार्वत्य अंचल जो बरफ बहुत अच्छी ठंडा बहुत लगे से आराम रही पार। ओटो तो मरुभूमि गाई आम अंचल घोड़ा भी आम अंचल किंतु एमाने हिमालय अंचल रही उपयोगी नुह केवल चमरी गाई जी कि हिमालय रही पार। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 24 नंबर। जलरे बंची रहिबा पई माछ को केउं अंगटी साहाय्य करे? तार काती ना गालिसी ना पक्ष ना लांज। तेबे जलरे बंची रहिबा पई माछ को केउं अंगटी साहाय्य करे? सब गुड़ा देखिबा काती काती तार देहरे अच्छी काती थिबारु ता पानी ता देह को बाजे नहीं तेणु ताकू ठंडा हम ना माने कौन भेदब नहीं ठंडा भेदब नहीं। तार पक्ष रही पक्ष साहाय्य से कि पक्ष माने डेणा टाइप से पहरी पार। तार लांज भी अच्छी लांजर से दिग निर्णय कर गालिसी अच्छी गालिसी से कि श्वासक्रिया एगुड़ा सबुगुड़ा माछर निहाती दरकार किंतु बंचापी मेन जिनसटा हूँ बंचब से गालिसी नहने से बंची पार ना। गालिसी नहने से श्वासक्रिया कर ना। तेणु ये ऑप्शन बीटा हम अधिक उपयोगी बंचापी। आउ पक्ष और लांज हूँ पहरवाई काती ठंडा जल ता देहरे न पशियापी है। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 25 नंबर। अधिक कंटा जातीय गछ केउठारे देखा जाए? जलरे ना मरुभूमि रे ना तुंद्रा अंचल ना विषुव अंचल? कंटा जातीय गछ कौ अंचल अधिक होती? मरुभूमि रे तार पत्र रूपांतरित हो जाइए कौड़ा कंटा है पत्र गुड़ा कंटार रूपांतरित हो जाइए कौन अलग जीवजंतु से गुड़ा को न खाई जावाई है से मरुभूमि रे कंटा जातीय गछ अधिक रही। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 26 नंबर। निम्नलिखित मध्यरु किए गोड़ को हाथ परि व्यवहार करि पारे? मनीष ना पक्षी ना बाघ ना मांकड़। एमान मध्यरु किए गोड़ को हाथ भाया व्यवहार करि पारे? मांकड़। कारण मांकड़र गोड़र बुढ़ा आंगुठी आमर हाथ बड़ बुढ़ा आंगुठी जमी सबू आंगुठीर मूल को छुई पारुछु सेमती मांकड़ तार बुढ़ा आंगुठी साहाय्य माने गोड़र बुढ़ा आंगुठी साहाय्य अलग 4टी जाक आंगुठीर मूल को से छुई पारे। तेणु से गोड़ को मध्य हाथ भाया व्यवहार करें एवं से डालू डाण को डेइबा बेलू गोड़े धरी पकेब ना हाथ में धरी पकेब। तेणु से पड़े पड़े ना डेई पारे आराम। तेणु मांकड़ जी कि तार गोड़ को हाथ भाया व्यवहार करें। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 27 नंबर।
ମାଛ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ତାକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତାହେଲେ ମାଛର ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପକ୍ଷ ନା ଲାଞ୍ଜ ନା କାତି ନା ଗାଲିସି? ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସିଧାରେ, ସେ ବାଁକୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟା ତାର ଦରକାର ହେବ? ଲାଞ୍ଜ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଜ ଦରକାର। ଲାଞ୍ଜ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଛର ବି ଲାଞ୍ଜ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 28 ନମ୍ବର, ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ଆଉ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ? ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। এই ଅପସନ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି ଦେଖିବା। କଇଁ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବର। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେବେ এই ଅପସନ୍ରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗୁନଥିବ? କଇଁ ନା ଆମ୍ବ ନା ପଣସ ନା ବର? କଇଁ। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କର ପତ୍ରରେ ସହଜରେ ପାଣି ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଲା। କାରଣ ପତ୍ରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇବେ ହେଲା। ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁ ନେବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଯଦି ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗି ରହିବ ତେବେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ପାଇବେ? ତେଣୁ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗଡ଼ିଯିବ ପାଣିଟା। ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ଗଡ଼ିଯାଏ, ସେମିତି ଏଇ କଇଁ, ପଦ୍ମ ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାରେ ପାଣି ଗଡ଼ିଯିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଟ କେତେ ଦିନ ରହିପାରେ? ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ନ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବ? ଅପସନ୍ ଅଛି 3 ରୁ 4 ଦିନ, ନା 6 ରୁ 10 ଦିନ, ନା 8 ରୁ 12 ଦିନ, ନା 10 ରୁ 12 ଦିନ। ତେବେ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବ ନ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ? 6 ରୁ 10 ଦିନ। ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ? 6 ରୁ 10 ଦିନ। এই ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 30 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ? କେଉଁ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରେ? ବର ନା ଆମ୍ବ ନା ନାଗଫେଣି ନା ଲାଇକେନ୍? କେଉଁ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ମାନେ ପତ୍ରର କାମ ସେ କରିପାରେ, ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସାଇତି କରି ରଖିପାରେ? କେଉଁ ଗଛ? ନାଗଫେଣି। ଏ ନାଗଫେଣି ଗଛର ତାର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଲା, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ତେଣୁ ସେଇ ଗ୍ରୀନ୍ କାଣ୍ଡରେ ପତ୍ର ହରିତ ଥାଏ। କ'ଣ? ପତ୍ର ହରିତ ବା ହରିତ ଲବକ ଥାଏ। ସେଇଥିରେ ସେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ଏବଂ ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ବି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରେ ହେଲା। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁଜ କଲର୍ ହେଲା। ଏଇ ଗଛର ସବୁଜ କଲର୍, ଏଇ ସବୁଜ କଲର୍ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁଜ ଅଂଶଟା, ସେଇଥିରେ ଅଛି ହରିତ ଲବକ। ଆଉ ସେଇ ହରିତ ଲବକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଜଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ। କିନ୍ତୁ ନାଗଫେଣିର ପତ୍ର ନାହିଁ, ତାର କଣ୍ଟା ଅଛି, କଣ୍ଟା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି କରିବ? କଣ୍ଟା ତ ସବୁଜ କଲର୍ ନୁହଁ, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସେ କାଣ୍ଡ ହିଁ ପତ୍ରର କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବି ସାଇତିକି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ନାଗଫେଣି ଗଛର କାଣ୍ଡ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର, ମାଛର ପକ୍ଷ ତାହାକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପାଣିରେ ଭାସିବାରେ, ନା ଦିଗ ବଦଳାଇବାରେ, ନା ପହଁରିବାରେ, ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାରେ? ମାଛର ପକ୍ଷ ବା ତାକୁ କହିବା ଡେଣା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପହଁରିବାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାକୁ ପହଁରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମାଛର ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା, ନରମ ଆଉ ଫମ୍ପା? କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ, ନରମ ବି ହେଇଥିବ ଆଉ ଭିତରଟା ତାର ଫମ୍ପା ବି ହେଇଥିବ? ଟଗର ନା ମନ୍ଦାର ନା କଇଁ ନା ଗୋଲାପ? କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର? କଇଁ। ଯେତେ ସବୁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ମାନେ ଜଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ, କଇଁ, ପଦ୍ମ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅଛି କିଏ ସାରୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା, ନରମ ଏବଂ ଭିତରଟା ଫମ୍ପା। ବୁଝିହେଲା ତ? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 33 ନମ୍ବର, ମୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀତ କମ୍ ହୁଏ କାହିଁକି? ଅଧିକ ମୋଟା ହେଇଥିବାରୁ,
ନା ଚର୍ମ ତଳେ ଅଧିକ ଚର୍ବି ଥିବାରୁ, ନା ଚର୍ମ ମୋଟା ହୋଇଥିବାରୁ, ନା ଓଜନର ଆଧିକ୍ୟ କାରଣରୁ। ମୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀତ କମ୍ ହୁଏ କାହିଁକି? ମୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ କେଜାଣି। ତେବେ ଯଦି ବି ଶୀତ କମ୍ ହୁଏ ତେବେ କେଉଁଟା ହେଇଥିବ ନା ଚର୍ମ ତଳେ ତାଙ୍କର ଚର୍ବି ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ କମ୍ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା ତ? କିନ୍ତୁ ଶୀତ ହୁଏ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ତ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତେବେ ପାଠ କହୁଛି ଚର୍ମ ତଳେ ତାଙ୍କର ଚର୍ବି ଅଧିକ ଥିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ କମ୍ ହେବ ହେଲା ତ। ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ତାଙ୍କର ଚର୍ବି ଅଂଶ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାମାନେ ମୋଟା ହେବାଟା ଭଲ? ମୋଟା ହେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଯାହା ହେଉ, ଚର୍ମ ତଳେ ଅଧିକ ଚର୍ବି ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ କମ୍ ହେଉଛି। ଏହାପରେ 34 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ହାଡ଼ ହାଲୁକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ପାରା, ନା ବଣି, ନା ଠେକୁଆ, ନା ଚିଲ? ହାଡ଼ ହାଲୁକା, କାହାର ହାଡ଼ ହାଲୁକା? ପାରାର ହାଡ଼ ହାଲୁକା, ବଣିର ହାଡ଼ ହାଲୁକା, ଚିଲର ବି ହାଡ଼ ହାଲୁକା, କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆର ହାଡ଼ ଓଜନ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ପଶୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 35 ନମ୍ବର, ନାଗଫେଣି ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ? ଚେର, ନା କାଣ୍ଡ, ନା କଣ୍ଟା, ନା ଫୁଲ? ନାଗଫେଣି ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ? ତାର କାଣ୍ଡ। ତାର କାଣ୍ଡ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 36 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପତ୍ରର ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ବା ସ୍ତୋମ ରହିଥାଏ? ମନ୍ଦାର, ନା ସାରୁ, ନା ପଦ୍ମ, ନା ନଡ଼ିଆ? ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେବେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମେନ୍ ଆସୁଛି କିଏ? ପଦ୍ମ। ତେଣୁ ଏ ପଦ୍ମ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ପଦ୍ମର ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ବା ସ୍ତୋମ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇପାରେ ତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର, ଓଟର ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଓଟର କୁଜ ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀ, ନା ପାଦ, ନା ମୋଟା ଚର୍ମ, ନା ଗ୍ରହଣୀ? ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଓଟର କୁଜ ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀ। ମେନ୍ ହେଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚର୍ବି ଆକାରରେ କୁଜ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥଳି ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମାଛ ବେଳେବେଳେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ? ଗଡ଼ିଶା, ନା କଉ, ନା ଭାକୁର, ନା ରୋହି? କେଉଁ ମାଛଟା ବେଳେବେଳେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିର ଆନ୍ସର୍ ବହିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି କଉ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁ ଚେଙ୍ଗ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ତାହା ବି ହେଇପାରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି କେଉଁଟା? କଉ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 39 ନମ୍ବର, ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ? ଉଡ଼ିବାରେ, ନା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ, ନା ତଳକୁ ଆସିବାରେ, ନା ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ? ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ? ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର, ତିନୋଟି ଦେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ମାଛ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ମାଛର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି? ମାଛର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି କି? ନା, ତାର ଗାଲି ଅଛି, ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାଘ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର କରିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବାଘ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକାର କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଘ ତାର ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଧରିବ ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଟ ତାର ପିଠିରେ ଥିବା କୁଜରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖେ କୁଜରେ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଭୁଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଠିକ୍। ତେବେ କେଉଁଟା? ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଭୁଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଠିକ୍, ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଟା କହ ନା? ଏଠି ଅଛି ଏରେ ଅଛି ଆଇ ଓ ଡବଲ୍ ଆଇ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ବିରେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଠିକ୍, ଆଇ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆଇ ଓ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଠିକ୍, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଇ ଡବଲ୍ ଆଇ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ସବୁ ଠିକ୍, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।